میتونیم کلا از فعل‌های دیگه استفاده کنیم. مثلا what I enjoy most, what I hate most. یعنی الزامی نیست که لایک و اینا باشه خلاصه. بله. یک سوال دیگه که داشتم، میتونم مثلا برای اونجایی که میگه مثلا where do you live یا where is your hometown بگم مثلا where I live، مثلا بعد ویژگیاشو بگم is مثلا so fabulous and مثلا اینجوری. آره چرا که نه، خیلی هم خوب. اینطوری باشه. میتونم خودشو بگین قشنگ، مثلا I live in فلان چیز what I like most about من. یه بحثی که هست اینه که اگر بخوایم خیلی استراکچر رو عوض کنیم ممکنه موقع امتحان یه مثلا تردیدی داشته باشین که چی باید استفاده کنین. کلا مثلا یه ذره روی روان آدم احساس خوبی چیز نمیکنه. برای همین خیلی بهتره سوال مثلا هوم و اینا رو گفتم اکثرا میپرسن. به خاطر همین گفتم این دوتا رو تو ذهنم در نظر داشته باش. آره خیلی خوبه، خیلی خوبه. من خودم میگم بیشتر طرفدار اینم که یک سری ساختارهای خیلی راحتی باشه که بتونین بگین، اعتماد به نفس بگیرین، با اینتونیشنش بیشتر فقط تمرکزتون باشه تا اینکه بخواد مثلا به خود استراکچر باشه. میدونید چی میگم؟ من بیشتر برای همین میگم که سعی کنین اگرم همین مثلا where I live، مثلا چه میدونم the neighborhood that I live in is probably the best neighborhood ever، مثلا the best neighborhood I could have ever asked for. چه میدونم مثلا there are plenty of trees. میدونم که هرچی میخوایم بگیم مثلا. برای همین خلاصه میتونیم بگیم با اونم با ساختار دیگه هم خلاصه مهم اینه که فقط کلفت باشه دیگه، همینی که گفتیم. خب خب میدونم. Okay, so yeah. So can you please introduce yourself? Okay. Well, my first name is Maryam and my last name is Foruhari. And what should I call you? My friends usually call me Maryam. Okay, Maryam. So do you work or study? Well, I was employed in an industrial company last year, and I've been working there as a computer engineer. That's it. And how long have you been working there? Well, as I said, it's about 1 year that I've been working there. Is there anything you dislike about what you do? Well, what I dislike most about my job is the atmosphere there, which people are so serious and they don't laugh a lot. I prefer a place which people are more friendly and I can feel they're comfortable. Very good. All right, so now let's talk about sleeping. How many hours do you usually sleep at nights? It depends on the day. It depends on the day of the week. Well, for example, at the weekends, I have much time to sleep. So it would be about 8 or 10 hours a day. In the weekdays, I have to wake up early and I should be an early bird, so I can just sleep about 7 o'clock a day. And do you sometimes sleep during the day? If I have time, I sometimes sleep in the middle of the day. And what do you do if you can't get to sleep at night? Usually I sleep as my head hits the pillow, but if I can't sleep, I think about my plan and about for tomorrow, my plan for tomorrow, and also what I want to do the next day, and so that's it. And do you ever remember the dreams you've had while you were asleep?
Most of the time I don't remember my dreams. But maybe if for example I had an awful one, or maybe a fantastic one, I can remember that well. Very good. Now let's talk about arts. Are you good at art? Actually, I'm not into art so much, but when I was a child and also at school, I was interested, and I was fascinated about art And what kind of art do you like? Actually, when I was a child, I liked painting, but now I prefer to I don't know, make something by my hand. And have you ever been to an art gallery? Actually, I don't remember a time that I've been in an art gallery, but I think I will enjoy being there and watching some paintings or something like that. And do you think children can benefit from going to art galleries? Actually, yeah. For example, if a child goes to an art gallery, so it will be so useful for them, and well, they can learn a lot of things, and they will be actually familiar with art. Very good. Now let's move on to the second part of the test. I just sent you the cue card. Can you confirm that you're seeing it? Just let me. Yes, I can see. Okay, so you have 1 minute to think, then I'll ask you to talk. All right? Yes. All right, so your 1 minute begins now. All right, your 1 minute is up. You have 2 minutes to talk, please. Okay. Well, when I was studying at the university, I first met one of my intimate friend, who is called Hania. Well, it was the first time when I saw her in a class. I think it was in a physics class. So where we were both didn't like to sit near each other, and also even talk to each other, and we didn't have a good imagination about each other. But after a period of time, it takes some long to actually
be with each other, and when sometimes we have to sit just next to next. After that, I got that she's so kind, and she has a heart of gold. Actually, she had also good feelings about me. So we made friends with each other, and we could go out, and we could go shopping or hanging out. Actually, now she's one of my best friends, and I like this our friendship to be last till the end of our lives. And also, I wish her the best always. And that's it. And when was the last time you two went out together? Actually now, because we don't live in one neighborhood and also in a city, so I think the last time that we met each other was maybe last month. Very good. Now let's move on to the third and last part of the test. So first, we'd like to discuss friends at school. How important is it for children to have lots of friends at school? Actually, it's very crucial for everyone to have at least one friend, because a person who is when two persons are like each other, so they can help each other. And for example, especially for children at school, they won't be alone, and they can get help from the others. Also, it's good that when they get older in the society, they will actually have a good behavior in the society and at work, for example. And do you think it's wrong for parents to influence which friends their children have? I think it depends on the children and also the family. For example, if actually it's so important for parents to have some have control on the children, on the children's friend. But if it is much more than enough, so it would be harmful for both children and also their mothers and fathers. I think it should be so more. It shouldn't be more than what it is. And why do you think children often choose different friends as they get older? When a person actually a person on its age likes to be likes to make different friends at different ages. For example, if a person if a teenager is trying to find a friend, so they prefer to find a friend as their age. When they get older, they make, for example, a different friend with different behaviors. Because actually because of their the teenagers' behavior, that will change when they get older. Right, now let's talk about making new friends. Well, the first question is, if a person is moving to a new town, what is a good way for them to make friends?
I think it's a bit difficult for a person who is new in, for example, in new neighborhood, to find someone to make friend. But for example, one of the most easiest methods to find a new friend would be, for example, actually walking in the neighborhood and just saying hello to whoever they can see, so they can meet they can meet the new people, and also they will get familiar with others. After a while, they can make new friends. Can you think of any disadvantages of making new friends online? Actually, it's obvious that making a friend in online, actually on online applications or websites has a lot of disadvantages, because it's a way that we can't see, and also we can't recognize the other person very well. So because we usually are in a far distance, so if the other person lies to us, so we can't get that, and it's not possible or as easy to find a trustworthy friend. And would you say it is harder for people to make what is that? Okay, so I'm sorry. Would you say it is harder for people to make new friends as they get older? Yeah, I think so. For example, when a person gets older, so their behavior and mood will change. And also they would be more strict. They don't want to have large, actually a big change in their life. So they prefer not to meet a new person or have someone new in their life. Very good. That's the end of your test. خب بکنم سلف کارکشن میدونم زیاد داشتم. نداشتیم. کی داشتیم؟ یه چند باری فعلا رو اشتباه گفتم، بعد برگشتم درستش کردم. خیلی خوبه. تکرار داشتم. اگر کرده باشین خوبه، اتفاقا خیلی خوبه که درست کنین اینا رو، چون نشون میده که چقدر تسلط دارید. یه چیزی که اینجا دیدم، همون اولش که می‌خواستین راجع به دیسلایک کارتون صحبت کنین، که مثلا گفتیم که is there anything you dislike about your job مثلا. خب سعی کنین به جای اینکه مثلا یه راست بگین what I dislike most about my job یا what I like most about my job، مثل باقی سوالاتون که همشون یه نظمی داره، اینم صرفا چون جدید یاد گرفتیم مثلا نخواین نظم رو به هم بدن، اینم با این نظمی مثلا بگین there are plenty of things I dislike about my job، یا مثلا یه پرافریز کنین اگه سوال گفته dislike بگین there are plenty of things that I do not like. میتونین باز مثلا همین ببین، مثلا به جای don't بگین do not، مثلا یه حالت pronunciation، مثلا بونس برای pronunciation، چون انگار یه حالت تأکید دارین میکنین روی do not like. مثلا بیاین چیکار کنین بگین there are plenty of things that I do not like about my job and what I dislike، بعد مثلا نقطه بذارین، اصلا بذارین نفس بکشه هم خودتون هم جملتون. what I dislike most about my job is فلان چیز، مثلا is that what I dislike most about my job is its toxic atmosphere مثلا، یا is its چه میدونم awful workplace، هر چی که میخواد باشه. خب
یعنی یا بگین there are plenty of things I dislike بعد بگین what I dislike most اینطوری، یا اصلا برعکسش بگین که there are not many things I dislike about my job. خب what I dislike most about my job though یا what I dislike most about my job however is فلان چیز. میدونی چی؟ یعنی میخوام بگم این نظمه حفظ بشه. چرا؟ چون زمانی که یهو بگین what I dislike most what I like most یه حالتی که انگار مثلا کلفت استراکچر رو به عنوان یک چیز مثلا بنده خوب شناختین و میخوایم فقط استفاده کنیم. یکم مکانیکی میشه. آفرین، دقیقاً مکانیکی میشه. همین. یا خیلی مثلا چیزایی هست که دوستش دارین یا بدتون میاد ازش، حالا میخواین چیزی که از همه بیشتر بدتون میاد رو بگین که میشه حالت اول there are plenty of things that I dislike what I dislike most is فلان چیز، یا نه چیزی نیست که دوست نداشته باشید there are not many things that I don't like about my job however مثلا نه مثلا قشنگترش اینطوری میشه what I dislike about my job though یا what I dislike about my job however is that my colleagues can be a little mean sometimes مثلا. یعنی یه حالت طبیعی و چیز میشه. میتونم مثلا از although هم استفاده کنم، مثلا میگم although آره. I'm into my job بعد اونجوری مثلا بگم میتونیم بگیم برای پارتی که ذره سنگین although نظر شخصیمه برای پارتی چون خیلی مثلا natural conversation بهترین چیز برای این contrasting ideas دو THOUGH خیلی استفاده میشه. اصلا دو خیلی هم خوبه. مثلا مثلا I don't really like ice cream if my friends insist though I will probably go out and have a chocolate ice cream with them. مثلا میگن آیس کریم دوست داری، بعد مثلا میگه چه فلیوری، مثلا اینطوری میگه. مثلا I don't like ice cream if my friends insist though اگه مثلا دوستام مثلا however if my friends insist دو عین همونه مثل although ولی بعد از جمله میاد به جای مثلا although که اولش میاد if my friends insist though یعنی اگر دوستام چیز کنن I will go out and have an ice cream. خلاصه دو خیلی سبکتر و راحتتر و مثلا میتونیم برای پارتی که داره با دو اگه میخواین دوباره پایسیدی چیز مثلا on the weekends اگه اشتباه نکنم فکر کنم گفتیم این آره on the weekends یا on weekends مثلا یا برای weekdays weekdays رو فکر کنم گفتم این آره اونم بعد تا چیزه بعد آن باشه. آره آن اصلا خیلی طبیعی تره. برای ویکند که آن قطعا، برای ویکتی هم من دارم میبینم مثلا اغلبشون همه جا گفتن رفرنس ها آن باید باشه. یعنی خود مثلا کمبریج هم on weekdays I'm usually in bed by 10 o'clock مثلا خود مثال کمبریج چون استفاده میشه خیلی زیاد احتمالاً. یعنی هر چیزی باشه مثلا شما احتمالاً بهتون میگن چه میدونم ویکندتون چیکار میکنید، مثلا خیلی وقت سوال حل میشه. برای همین on the weekends on the weekdays. سوالی که کلا پارتیکتون من خیلی دوست داشتم جواباتون رو، ولی یه ذره مثلا لغتاتون میتونست تخصص یه ایدیم خوب استفاده کردن که مثلا خیلی مرتبط بود، خیلی خوب بود، ولی مثلا یه لغت خوب برای awful dream که استفاده کردی نمیشناسین؟ نایتمر مثلا. آره مثلا نایتمر خیلی بهتر خیلی بهتر از چیز awful dream. تا awful dream هم خودش این itself چیز خوبیه، یعنی گفتن awful خوبه، بعد have a dream خیلی قشنگ کالیته چیزا شد، ولی کلا نایتمر من منتظر نایتمر بودم به هر حال، ولی کلا خوب بود، خیلی خوب بود. گرامرتون خیلی خوب بود. پارت 2 تون ضعیف بود واقعا. پارت 2 تون به نظرم خیلی ضعیف بود، مثلا پارت 1 تون حداقل یا حتی پارت 3 تون. پارت 2 تون به نظرم ضعیف ترین چیز. کلا تکنیکتون چیه برای پارت 2؟ یعنی مثلا چه میدونم، آره میخوام خودتون بگین. من روز تکنیک خاصی نیست، ولی مثلا سعی میکنم موضوعی که از قبل مثلا حالا تو ماکار و اینا تمرین کردم یه ایده راجبش داشته باشم، بعد مثلا که اینکه راجب چی مثلا صحبت کنم. مثلا حالا اینو بعدش گفتم مثلا کاش یکم ربطش داده بودم که مثلا یه سری ویژگی‌های مثلا اینتروورت نمیدونم مثلا یکم ویژگی اون پرسن رو بگم که
مثلا حالا یکم لغت‌های بهتری توش استفاده بشه. معمولا من سعی میکنم میگم به یه ایده، یه داستانی که تو ذهنمه ربطش بدم یا مثلا همچین چیزی. مثلا یعنی مثلا فرض کنید یه لیستی داریم برای خودتون غذا، اگر ازتون بپرسن قطعا میخواین اونو بگین مثلا دیگه. مثلا میخواین آره پیتزا میگم، بپرسین. آره مثلا اگه فلان چی بود میگم رفت به این داستان. خب معمولا داستانوار که بگم تو مثلا فلوئنسی، یعنی حداقل تو ایده مثلا یکم میتونم یه چیز اضافهش کنم تا اینکه حالا اون 2 دقیقه تموم شه. ولی اگه داستان خاصی تو ذهنم نباشه بخوام جمله بسازم یکم سخت میشه برام. خب الان بچه‌ها مثلا برای تاپیک فرند فقط همین دوستتون رو دارین بدون هیچ چیز دیگه یا نه مثلا دوستتون رو نوشتین بعد یه 2 تا EDM خوب مثلا یا 2 تا کالوکیشن خوب 2 تا قول خودتون صفت خوبم نوشتین که در کنارش که بخواید استفاده کنید. واسه این کارو کردین یا نه؟ واسه فرند نه، چون معمولا فرند تو پارت 1 میپرسیدن. واسه تو مثلا یکی واسه میگم دقیقا یعنی این سال که الان شما پرسیدین قبلا مشابهش رو چیز نکرده بودم، تمرین نکرده بودم. فقط مثلا یه دونه تاکتیو پرسن بود که جدیدن موضوعش رو دیده بودم و یه دونه مثلا یه شخصی که نمیدونم خیلی راهنمایی بهتون میکنه، کمک میکنه، یه همچی چیزی. مثلا بیشتر اینا بود که مثلا بیشتر به ویژگی اشخاص ربطش دادم، مثلا همون هز هارت آف گولد یا مثلا همون اینتروورت اکستروورت، مثلا یکم ویژگی آدما رو بگم اینجوری. خب شما پیشنهادتون چیه؟ ببینید کاری که اصلا من چیزی که معمولا انجام میدم کاملا متفاوت از اینه. یعنی ما تقریبا مثلا 1 دقیقهش رو اصلا راجع به یه چیز دیگه تا حدودی صحبت میکنیم، نه اینکه راجع به چیز دیگه. فرض کنیم مثلا چون یه حالت داستان پیدا کنیم، مثلا describe a time when you met someone who you become good friends with. خب به جای اینکه یه راست بپریم راجع به فرند صحبت کنیم میتونین کلا خوبه. من میخوام تغییر ندم بهتون چون آزمونتون فکر کنم نزدیکه، ولی پارت 2 تون اونقدر قوی نبود که بخواین تغییرش ندین. اگر میتونین تغییر بدین شاید به نفعتون باشه. یک ذره میتونین راجع به کلا مثلا میگین چی، میگین که باز من خیلی موافقم که راجع به 2 تا مثلا best case سناریو worst case سناریو، البته خب بسیار به چیز ولی راجع به این حرف بزنیم. مثلا چه میدونم I'm really good at making friends so I have a lot of good friends. مثلا به این خاطر there are a lot of people that I can describe right now. حالا من میام یه دونه‌شون رو پیک میکنم. یا برعکسش بزنین یه مثال دیگه الان دقیقاً حالا اینم همین خوب describe a time when you met someone who you became good friends with. خب ببین میتونیم مقدمه رو اینطوری شروع کنیم کلا. Honestly I was struggling to come up with describing a time that I met someone whom I was good friends with. یعنی عین خودش رو پرافریز میکنید، مثلا عین همون چیزی که توی خود سوال گفته. حالا اصولا 2 تا دلیل داره، یا این که خیلی شما با افراد مختلفی تو زندگیتون آشنا شدین یادتون نمیاد اصلا کدومش رو تعریف کنید، یعنی اینقدر آدمای مختلف دیدین نمیدونین اصلا کدومش رو تعریف کنین، یا نه یا کلا چون اینقدر آدم شایی هستین مثلا اصلا بیرون نرفتین زیاد، با کسی زیاد دوست نشدین، برای همین فقط یه مورد هست اونم مثلا خیلی سخت یادتونه. خود گفتن این قضیه مثلا نزدیک 40 ثانیه طول میکشه و باعث میشه مثلا لغاتی مثل outgoing استفاده کنید یا نه برعکسش. I'm shy. خلاصه مثلا یه ذره اینطوری میشه. یک مقدار این سخته بخواد الان شما به کار بگیرین این رو. برای همین تمرین کنم مثلا این که یک کم اولش راجع به همون ویژگی توی خودم صحبت کنم، مثل پارت 1 میمونه. مثلا فرض میکنم پارت 1 هست که ازم پرسیدن که شما مثلا میک فرند چجوریه و اینا، بعدش دیگه حالا اون داستانو بگم. آره این باز بهتره، یه مقدمه باشه خیلی بهتره. خلاصه مثلا راجع به سیتی خیلی وقتا مثلا describe a city that you visited once مثلا دیدین که خیلی مثلا اینم باز همینه. مثلا یا میگین که من انقدر آدم مسافرت برویی هستم که اصلا نمیدونم کدومشو تعریف کنم، یا
مثلا میگی من انقدر جایی نرفتم نمیدونم کدومش رو تعریف کنم، ولی however there was this time that I visited مثلا شیراز، بعد راجع به شیراز ها، یعنی یه حالت مقدمه میگیم، بعد فقط دیگه پرامپت ها رو جواب این مثلا who you met when and where you met this person، اینا رو دیگه فقط جواب میدین. یعنی هر کدوم از اینا شما 20 دقیقه راجعش صحبت بکنین، با اون 40 ثانیه اولش اینم مثلا 4 تا 20 ثانیه است دیگه، میشه 2 دقیقه کامل. اگر چیزی از اینا میس بشه که مهم نیست، مهم نه هست. اصلا مهم نیست، اینا فقط به عنوان راهنماست برای شما، اصلا چیزی منو تاسک اچیومنت و اینا نداریم تو اسپیکینگ، ولی به هر حال چیزایی که کمک میکنه بهتون که بتونین صحبت کنید و اصولا کمکاش هم کمکای خوبیه. یعنی اینطوری نباشه که من خیلی موافق نیستم که اصلا کاری به این نداشته باشه آدم، یعنی فقط چه میدونم فرند رو ببینه بعد شروع کنه حرف زدن. نه، اینی که میس کنین که اصلا مهم نیست، یعنی یه مثلا بندشو میس کنین کامل، اون که اصلا مهم نیست چون اصلا درست. تاسک اچیومنت نداره. حتی کلا هم میسش کنین فقط describe a time when you met someone who you became good friends with هم بگین کافیه، یعنی هیچ کدومشو نگین اصلا، ولی بله. اصولا اینا کمک میکنه که بگین. و هم اینم، ولی خلاصه برای پارت دوتون با همین روشی که خودتون الان گفتین به نتیجه رسیدین به نظرم کار کنین. نه روشی که من الان بگم میتونین خیلی خوب چیز کنین تو تایم کم، نه چیز جدید، فقط چند تا باز مورد بود. sit next to next مثلا good imagination، اینا رو من نفهمیدم دقیقاً چی بود. گفتین we didn't have good imagination. نمیدونم، خواستم بگم این تصور خوبی از هم دیگه داشتیم. نمیدونم. مثلا میتونیم بگین که we didn't think highly of each other، یعنی مثلا نسبت به هم خیلی to think highly of somebody، یعنی مثلا راجبش خوب فکر کرد. مثلا good imagination فارسیه. میتونیم مثلا بگین we didn't get along well، مثلا we didn't get along well. بعد sit next to next مثلا sit next to each other، make friends خیلی کالیکیشن خوبی بود استفاده کردین. اینتونیشن کلا پارت دوتون نداشت. ببین باز یکی از دلایلی که مثلا اگر یه تمپلیت داشته باشه خوبه همینه که کمک میکنه اینتونیشن داشته باشیم. مثال دارم میزنم، من برای پارت دو honestly I was struggling to come up مثلا with a city to describe because I have never been to many cities unfortunately, however there was this time that I visited مثلا شیراز. میدونی یعنی وقتی شما یک قالب کلی فقط اصلا حفظ کردن که کامل صفر میشه نمره اگر حفظ بشه، ولی به اندازه 10 ثانیه اول جمله اول شروعتون رو پیدا کنید، بله. باعث میشه که فقط تمرکز روی اینتونیشن باشه. درسته. یه جا مثلا گفتین که we don't live in one neighborhood، مثلا same neighborhood خیلی بهتر بود بگید. به طور کلی پارت دوتون فقط به نظر من نیاز به ذره تمرین داره. پارت سه تون خیلی خوب بود، خیلی خوب شروع میکنین، کلا دلیل میارین، descriptive language کلا صحبت میکنین، توصیف میکنین همه چی و خیلی خوبه. یه مشکلی که بود فقط این بود که ای هنوز زیاد میگین نسبت به جلسه پیشم، میرم خیلی ای میگم. یه سرم کلا انگار استرس داشتین، یعنی من همین با ای که من مقصر رو ای میدونم کلا، چون ای که میگین اصلا اجازه نمیده نفس بکشین مثلا ریلکس بشین. به نظرم ای رو نگین خودش اوکی میشه. بعد جملات ساده تر مثلا بگین، بعضی وقتا که آروم صحبت بکنین، بعد مثلا یهو تغییر بدین، یعنی آروم حرف بزنین سریع حرف بزنین، هر موقع احساس میکنین سریع آرومش کنین، نفس بکشین. کلا یه ذره فقط ای زیاد بود. دیگه یه سری چیزایی هست که مثلا بخواین بهتر بشه. مثلا یه سوال بود که میگفته چرا آدما سنشون میره بالاتر مثلا تغییر پیدا میکنه، چیزشون سخت‌تر دوست پیدا میکنن. مثلا میتونیم بگین their preferences change over time. اینو گفتیم ولی تقریبا 3-4 تا جمله گفتیم. میتونین مثلا اینطوری بگین، ولی خب خوبه همونطوری هم که گفتین، فقط باز مثلا مثال نزدین توی پارت سه، خیلی کمک میکنه. یا personal experience یا نه کلی، مثلا for instance چه میدونم
a teenager can make friends much easier because they're always on social media, they're always chatting with their friends, they come across different مثلا accounts on Instagram, and so, you know, like making friends is pretty much easy. On the other hand, for an adult, they tend to stay at home, they don't really go out that much, so I don't think they can make a lot of friends, can they? مثلا یه همچین چیز. پس تو پارت سی هم میتونم از همین کوئسشن تگ استفاده بشه؟ اصلا کوئسشن تگ همه جا میتونه استفاده کنید. برای پارت 1 و پارت 3 که خیلی راحت میتونید استفاده کنید، یعنی باید اصلا استفاده بکنید. برای پارت 2 خیلی مفهومی نداره کوئسشن تگ، چون وسط داستان گفتن که شما نمیرین مثلا تایید طرف رو بگیرید. میدونید چی میگم؟ توی پارت 1 و پارت 3 هم تایید اگزمینر نمیخوایم بگیریم، ولی خب یه چیز خیلی مرسومه. یعنی مثلا یک چی میگن بهش، میگن رتوریک کوئسشن، یعنی کوئسشنی که جوابشو میدونین، یعنی لازم نیست کسی بگه آره، چون فکته. آدم سنش میره بالاتر کمتر معمولا میره بیرون. یا مثلا چه میدونم خیلی‌ها گربه دوست دارن، مثلا خیلی‌ها سگ دوست دارن. حالا لازم نیست اگزمینر شاید اصلا مخالف باشه، ولی کلا رتوریک کوئسشنه، یعنی به طور کلی جوابش مثبت یا منفیه و خود هر دو طرف هم میدونن، هرچند اگه نظرشون فرق. برای همین آره پارت 1 و پارت 3 حتما میتونید استفاده کنید کوئسشن و باید اصلا استفاده کنید. پرافریز کوئسشنتون خیلی خوب بود. یه سری ایراد مثلا one of the most easiest method گفتین که خیلی پیش میاد. البته خود one of the most easiest method مشکلش چیه به نظرتون؟ one of the easiest. one of the easiest methods هم باید بگیم، مثلا one of the easiest methods، یعنی هم most نباید بیاد، هم که باید جمع باشه حتما. make friends give example. فقط همین example هم اگه بذارین خیلی بهتر میشه. یه ذره مثلا بعضی وقتا جملاتتون احساس میکردم مثلا فیلم‌های اسقر فرهادی بود کلا، یعنی خیلی خوب همه چی عالی بود، ولی مثلا من نمیتونستم نتیجه گیری بگیرم ازش آنچنان. یه ذره مثلا با مثال خیلی راحت میتونید اینو قشنگ منظورتون رو کامل برسونید. درست. من باشم مثالم میزنم، چون خیلی خوب مثلا پای ریزی میکنیم فلان. اولش مثلا چه میدونم میگین که how important is it، خیلی درست مثلا it is very crucial، بعد بست میدینش قشنگ. یه ذره مثلا تهش بتونین یه آرگومنت قوی تر یا مثلا یه مثال قوی تر یا alternative situation، اگر اینطوری نباشه بچه ها خیلی صدمه میبینن. مثلا با این روش هایی که با همین روش یعنی مثلا مثال بزنید، حالت برعکسش رو بگین که چقدر مثلا میتونه مخرب باشه اگه بچه ها مثلا دوست نداشته باشن. خیلی مثلا نیاز بود این مورد برای اینکه بخواد اون کامیونیکیشن قشنگ قوی باشه. همین دیگه، باقیش خیلی خوب بود. من فقط پارت 2 مشکل داشتم و پارت 3 اینا زیاد میگفتیم، باقیش همش خیلی خوب. پارت 1 تونم خیلی از همه پارتاتون بهتر. درست. خیلی ممنون، مرسی. ممنون شما. راهنماییتون. شما. حالا پس من فقط برای جلسه دیگه همین کوئسشن تگا رو دیگه باید تمرین کنم تو جوابم بیاد، درسته؟ آره کوئسشن تگ رو بگین خیلی خوب میشه. کوئسشن تگ هم کلا کاربردش زمانه که وقتی یه چیزی رو تقریبا میدونین فقط میخوان یه تایید بگیرین، مثلا همون مثالی که زدم. یعنی چون کوئسشن تگ هم خودش 1000 تا چیز هست. بعد یه مقدار فعلا ممکنه سخت باشه، مثلا چه میدونم everyone likes، بعد با everyone مثلا باید auxiliary don't و doesn't بیارین، یه ذره سخت میشه. اگر راحت نیستین فقط there are و there is مثلا میتونین question tag استفاده کنین. مثلا چه میدونم میگن که why many people مثلا use their چه میدونم مثلا میگن که یه عادت بدی که امروز همه دارن چیه. تو مثلا میتونه آدم بگه که چه میدونم این مجبور آدم چیز بگیم. نه مثلا چای خوردن. آره آخه اصلا این دنبال این نیستم الان، یه چیز دیگه اومد به ذهنم. but there is مثلا there are a lot of people using their cell phone on a daily basis aren't there. این مثال حالا خیلی چیز، یعنی but there are و aren't there خیلی راحت تره تا این که مثلا بخواین چی بگین که everyone uses their cell phone all the time.
خب حالا این یه بحثی است که doesn't یا don't. everyone به طور کلی فعلش مثلا مفرد میاد. everyone uses. خب ولی توی question tagش باید بگی don't. everyone likes. everyone uses their cell phone all the time. don't they. یعنی یه سری تریکی میاد و همیشه هم میاد و همیشه هم همه غلط میگن. یعنی منم خودم بگم یه حالت عادی واقعا خیلی احتمال زیاد غلط بگم، چون خیلی گرامر پیچیده این question tag در عین سادگیش. برای همین میتونین سیف بازی کنین کلا، فقط با زمانی که there is و there are. مثلا یه فکتی رو به صورت there is و there are. بله. این مدال هم که خودتون استفاده کردین فکر خیلی خوب بود، با کن و اینام راحته. آفرین، مدال ورب دقیقاً. مدال ورب هم همشون بهتر است. یعنی سیف ترینشه دیگه، اصلا فقط باید منفی بشه و برعکس بشه دیگه، چیزی نداره. مثلا چه میدونم everyone can play football can they، مثلا خیلی فقط باید چیزش برعکس بشه. درسته. خیلی ممنون، مرسی. من فقط یه سوال بپرسم. یکی مثلا توی حالا اسپیکینگ مثلا یه سوالو نشیدم، به جایی که بخوام بگم پلیز ریپیت مثلا یه جمله دیگه بگم، مثلا چی میتونم جایگزینش کنم که حالا هم یکم ساده نباشه؟ ببین کلا برای پارت یک که شما میتونین فقط درخواست بدین ریپیت کنن. این فعلا یه نکتهشه که همینی که پلیز ریپیت مثلا باید فقط ریپیت کنم. برای پارت سه شما میتونین علاوه بر ریپیت بگین که مثلا یه ذره توضیح بده. این یه نکته. حالا برای هر کدومش مثلا برای چه could you please repeat مثلا میتونه همین باشه could you please repeat. اینو گفتین could you please repeat the question again، یا I didn't catch the question would you mind repeating it مثلا. یا باید ببینید خودتون چجوری راحتین. آخه اصلا چیزی نیست که بخواد حساس باشین روش، ولی بذار فکر کنم واسه چیزی همین catch the question خیلی قشنگه. I didn't catch the question would you please repeat it would you mind repeating it. این ایت خودش رفرنس به question این بود، مثلا اگه دنبال ایت های لولینگ مثلا این میتونه بد نباشه. I didn't catch the question would you please repeat. آره would you mind repeating it. این چی داره؟ Would you mind repeating it. یا مثلا sorry I didn't catch the question یا sorry I didn't get the question. همین اصلا اینم بگین کافیه. sorry I didn't catch the question یه چیز بوده همین. ولی اگر میخواین توضیح بده براتون مثلا توی پارت 3 فقط این اجازه رو دارید، میتونین بگین که could you please put it in other words یا could you please put it in another words. فکر کنم other words خیلی منطقی تر باشه. بذار این دقیقه مطمئن شم. could you please put it in other words. Please put it in. یه سوال دیگه هم داشتم، الان میتونم بپرسم؟ آره. یکی از حالا داشتیم تمرین می‌کردیم با یکی از بچه‌ها، داشت بهم میگفت که مثلا وقتی که می‌خوایم بگی most Iranian people باید بگی the most Iranian people. مثلا وقتی دارین کلی اینجوری صحبت می‌کنی اون د اولش نیاز هست حتما باشه؟ نه اصلا میگفت میدونم شاید منظورمون به ایرانیان خاص هستن و باید د قبلش استفاده بشه. most Iranian یا many Iranians یا most Iranian people. میتونی من put in another word رو چه پیدا نمی کنم من اصلا هیچ جا نیست، درصد که اصلا خیلی معروف بود. مثلا میتونیم برای اینکه حالا برای پارت 3 میتونیم بگیم could you please paraphrase the question
یا مثلا I'm struggling to understand a question, can you please put it in another way. قطعا میتونیم بگید ولی حالا الان به صورت خاص نمیشه نیست. یا could you please paraphrase it, could you please rephrase it حتی بهتر اصلا could you please rephrase it. یا مثلا همین برای پارت 3 میتونید این کار کنید. یا حتی مثلا میتونیم بگین که could you please elaborate a bit. یا could you please give me an example, I'm finding it difficult to understand the question. مثلا یا یعنی مثلا به طور خاص ازش درخواست مثال کنید. میتونید این کارو کنید ولی اینطوری نباشه که به عنوان یه چیزی که بخواید مثلا نمرتون خوب باشه استفاده بکنین اصلا. چون که اگر فهمیدین جواب بدین. اگر فهمیدین جواب بدین و بعد آخرش مثلا خیلی قشنگتر اینی که گفتین مثلا حتی اگر مطمئن نیستین سوال کامل درست فهمیدین مثلا بگین I'm not sure if I'm making any sense, I hope I do. I'm not sure if I'm making any sense, I hope I do, but if there's anything else I need to answer because I'm not sure if I get the question right. مثلا یه چیز خیلی طبیعی تره تا اینکه صاف تا میپرسه بگیم could you please rephrase it. میدونی چی میگم؟ خیلی مثلا حالت عادی و اینا. میشه یه باری بگید من یادش کنم I'm not sure if I make I'm not sure if I'm making any sense. I'm not sure if I'm making any sense. بعد مثلا I'm not sure if I'm making any sense, I hope I do though. مثلا کلا دو هم خیلی چیز خوبیه. I hope I do. مثلا امیدوارم که دو این although however مثلا ولی خب خیلی محاوره‌ای و همیشه هم ته مثلا ته حالا یا آخر میاد یا وسط اون بین دو تا کلازا اون آخر دو. یعنی مثلا مثل جمله‌ای که با آلدو شروع میشه در صداتون قطع شد. من صداتون رو نمیشنوم.